So yes, dear friends, welcome. Hello, hi. Let us discuss the very important poem by Robert Browning, that is My Last Duchess. You can see a beautiful painting on your screen. So this is how the poem discusses on a painting, and this is the Duke who explains about this painting, and this painting is of his last duchess. So this is the poem. Let me read the poem first, and later on let us discuss the meaning of the poem. So Ferrara, my last duchess. That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder now. Fra Pandolf's hands work busily a day, and there she stands. Will please you sit and look at her? I said Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I, and seemed as they would ask me if they durst, how such a glance came there. So not the first are you to turn and ask thus, sir, 'tis not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess's cheek. Perhaps Fra Pandolf chanced to say, her mantle laps over my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the paint. Half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. She had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. So 'twas all one, my favour at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bough of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule. She rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech, or blush at least. She thanked men good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name. With anybody's gift who stooped to blame this sort of trifling, even had you skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say just this or that in you disgusts me. Here you miss, or there exceed the mark, and if she let herself be herself be lessoned so, nor plainly set her wits to yours, forsooth, and made excuse. Even then would be some stooping, and I choose never to stoop. Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed, but who passed without much the same smile? This grief I gave commands, then all smile stooped together. Stopped together. This is a very important line, dear friends. So there she stands as if alive. Will please you rise? We will meet the company below. Then, I repeat, the Count, your master's known munificence, is ample warrant that no just pretence of mine for dowry will be disallowed. Thou, his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. Nay, we will go together down, sir. Notice Neptune, thou,
Taming a seahorse thought a rarity, which claws of Innsbruck cast in bronze for me. So this is the poem written by Robert Browning. Let me share you the introduction. My Last Duchess is a dramatic monologue. It is a dramatic monologue, okay, and written by Victorian poet Robert Browning in 1842. Okay, and in the poem, the Duke of Ferrara uses a painting. You must know who is giving a monologue is ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಫೆರಾರ. ಅಂದರೆ ಪೋಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಫೆರಾರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲದ ಹಿಂದಿನ ಅವನ ಹಿಂದಿನ ವೈಫ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡ್ಯೂಕ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ his former wife's perceived inadequacies to a representative of the family of his bride to be. ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೋಯೆಟ್? ಅವನು ತನ್ನ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆ ಆಗೋನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ವುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಬ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ವಧು, ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹುಡುಗಿ. ಅವರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಡ್ಯೂಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಅಬ್ಸೆಷನ್, ಅವನ ಒಂದು ಅಬ್ಸೆಷನ್ ನೇಚರನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪೋಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ವೈಫನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಯೆಟ್ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯೂಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Browning in this poem uses compelling psychological portrait of despicable character to critique the objectification of women. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಥೀಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಡ್ಯೂಕ್ ತನ್ನ ಈ ಹಳೆಯ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಪವರ್ನ ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಮೆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಮೊನೋಲಾಗ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಡ್ಯೂಕ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So let us see the explanation and summary of the poem line by line. So these are the first two lines. That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್. ಅವರು ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಿನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈವ್, ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಳೇನೋ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್. ದ ಡ್ಯೂಕ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಶೋಸ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್, ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಫ್ ಈಸ್ ಲೇಟ್ ವೈಫ್ ಟು ಅ ವಿಸಿಟರ್. ಸೊ ಹಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಆಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್. ಆ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಕಡೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಯಾರೋ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೈಫ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ರೀಮ್ಯಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ ಟೋನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಒಂದು ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಟೋನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ರಿಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವಳು ಇನ್ನೇನು ಅಲೈವ್ ಇದ್ದಾಳೇನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಲೈನ್ಸ್ 3 to 4. ಐ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಸ್ ಅ ವಂಡರ್ ನೌ ಫ್ರಾ Pandolf's hands worked busily a day and there she stands. So the painter of that painting, ಆ ಪೇಂಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟರ್ನ ಹೆಸರು ಫ್ರಾ ಪ್ಯಾಂಡಾಲ್ಫ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅ ವಂಡರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್
ದಟ್ ಪೀಸ್, ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಡ್ಯೂಕ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ದ ಡ್ಯೂಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಅ ಫೇಮಸ್ ಪೇಂಟರ್ ಫ್ರಾ ಪ್ಯಾಂಡಾಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಬೋಸ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ತುಂಬ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟನ್ನು, ತುಂಬ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಓವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್. ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೋತ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅವನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅವನಿಗೊಂದು ಥರ ಏನಂತಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿ ಥರ, ಅವನೊಂದು ಗೆದ್ದಾಗ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿ ಥರ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ lines 5 to 6. Thou, please, you sit and look at her, I said. Fandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance. The meaning of these lines is, the Duke politely invites the visitor to sit and look at the painting. ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಿ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ. ಆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟರ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕವಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಮೈರ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎರಡು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಪೇಂಟರ್ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಪೇಂಟರ್ನನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, that you must remember. This shows his vanity and need to control how others pursue the duchess. ಅವನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಡಚಸ್ ಅವಳು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್, ನೀವು ಕೇವಲ ಅದನ್ನೊಂದು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಡ್ಯೂಕ್ ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you. But ಆ ಪೇಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕರ್ಟನ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಕರ್ಟನ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆ ಕರ್ಟನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಆ ಕರ್ಟನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಆ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಬೇರೆ ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಗೇನ್. ಕೇವಲ ಅವನ ವೈಫ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ಅಟ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಕ್. ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕರ್ಟನ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಡೆತ್ he decides who can look at her. The duchess is still under his power. See, even ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓವರ್ ಒಬ್ಸೆಸಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, the wife, the duchess, when she was alive was also in under control. Even after her death, the painting is also under his control. That is the power, symbolizing that possessive love and domination ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಲವ್ ಅಂತ. ಪೊಸೆಸಿವ್ ಲವ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಬ್ಬ ಡಚಸ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಲೈವ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. when she died, the painting of her is also under control. So this is called possessive love and domination. So next lines, it seemed as they would ask me if they durst how such a glance came there. So not the first are you to turn and ask thus. He says that visitors often wonder what caused the duchess to smile or the expression in her eyes. So painting ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮೈಲ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೋಯೆಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಕ್ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೈ ಶಿ ಲುಕ್ಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡ್ಯೂಕ್. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ.
ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವನಿಗೆ ಖುಷಿ. ನನ್ನ ಡಚಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಂದ ಇದ್ಲು, ಅವಳು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ go to the next line. Sir, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the duchess's cheek. ಡಚಸ್ನ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ, ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗು ಕೂಡ ಓಕೆ ಅವಳು ಅದು ಬ್ಲಶ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದ ಡ್ಯೂಕ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ ಬ್ಲಶ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಹಿಮ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಆ ಡ್ಯೂಕ್ ಡಚಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ಲು, ಜೋಕಂಡ್ ಆಗಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಳು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲಿರೋ ಬ್ಲಶ್ ಅಂದರೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಅವನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಜೆಲಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಅವನೀಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಜೆಲಸಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಶ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಶೋವಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡ್ಯೂಕ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ. ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅವನನ್ನು ನನ್ನವಳು ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫ್ರಾ ಪ್ಯಾಂಡಾಲ್ಫ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸೇ her mantle laps over my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. So the Duke imagines that the painter said something polite to the Duchess. ಏನಂತಂದರೆ ಪೇಂಟರ್ ಡಚಸ್ಗೆ ಏನು ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ which made her blush. See, the lines tell us that ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಪೇಂಟರ್ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಚಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡಚಸ್ ಲೈವ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಂಟರ್ ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಡಚಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ನಗುವಿದೆ. ಅದು that is what the problem with the jealousy of the Duke. The lines reveal the Duke's jealousy and pettiness. ಸಣ್ಣತನವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. that he cannot bear the idea that his wife would smile or blush at compliments from anyone else, even innocent ones. ಅವನ ವೈಫ್ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಶ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಗಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಬೇರೆಯವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಕ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ 22 and 4, 22:4-24. She had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on and her looks went everywhere. ಅವಳು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಲು, ಎಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ಲು ಎಲ್ಲರೆಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಆ ಡ್ಯೂಕ್ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದಟ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ ಆಸ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್. ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೂ ಅವಳು ದಯಾಳುವಾಗಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲರ ಮಾತಿಗೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಡ್ಯೂಕ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಚು, ಅವಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ವರ್ಚು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಅವಳ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಲಾ. ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದೊಂದು ಫ್ಲಾ ಆಗಿ ಡ್ಯೂಕ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೀಸ್ ಎರೋಗನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಹರ್ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇವನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಎರೋಗನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಚಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಟಾಲರೇಟೆಡ್. ಅದನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಹನೆ, ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್
everywhere, anywhere, even now also. It is the poem written in 1842. ಈ ಪದ್ಯ 1842ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಇಂದ. ಅವತ್ತಿಗೂ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ರಾಜನ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಯುವರಾಜ ಅವನು, ಡ್ಯೂಕ್ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ, that is what Wordsworth says, beauty lies in the eyes that behold. But ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ, ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಒನ್, ಮೈ ಫೇವರ್ ಆಟ್ ಹರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ದ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್, the bough of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round at the terrace all, and each would draw from her alike the approving speech or blush at least. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡ್ಯೂಕ್. ಏನಂತಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಡಚಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಚಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ಲು, ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆರೀಸ್ ನೋಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಟ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಹಿ ರಿಸೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವಳಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವೇ. ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅಬವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂಕ್. ಡ್ಯೂಕ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಅವಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಿಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್. ಅವನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಳ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪಾಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನನ್ನು, ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಥರ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಳು ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಶಿ ವುಡಂಟ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟಿ ವುಮೆನ್, ಸೊ ಶಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಕ್ವಲಿ. She treated all the natural things very naturally, and she used to smile. She used to give life to all the leaves. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ಲು ಡಚಸ್. ಬಟ್ ಇವನಿಗೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಕವಿ ಡ್ಯೂಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. She thanked men good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. 900 ವರ್ಷದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಡಿಕ್ ಎಂಗ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The Duke is angry that Duchess treated his ancient family name as casually as any small favor from others. ಓಕೆ, ಅವನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತೆ ಇವನ ಮನೆತನದ ಹೆಸರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆ ಡಚಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂದರೆ, ಡಚಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಕ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ದಿಸ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೀಸ್ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಗೇನ್. ಅವನ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಒಂದು ಓವರ್ ಪೊಸೆಸಿವ್, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಓವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಮಟೀರಿಯಲಿಸಮ್. ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಅವನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವನು ರಾಜ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಲವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಳು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಹೊಂದಿದ್ಲು, ಅದು ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಳ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವಳ ಲವ್ ಆಗಲಿ ಇವನ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್
ಪ್ರೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅವಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವನಿಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಹೂ ವುಡ್ ಸ್ಟೂಪ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹೂ ವುಡ್ ಸ್ಟೂಪ್ ಟು ಬ್ಲೇಮ್ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಫ್ಲಿಂಗ್, even had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such an one. ಆ್ಯನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪೊಯಿಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ರಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ 3 ಸಾಲಗಳು ಹಿ ಸೇಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಲೋವರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋದಿದಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಐರಾನಿಕಲಿ ಹಿ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ, ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ಅವನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಎರೋಗಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲದು ಅವಳ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರೋಗಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಸ್ ಈಗೋ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅವನು ಮುಖ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರ್ತಿದ್ದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಅವನಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಇತ್ತು. ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೇ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಸೀಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಪಿಂಗ್, ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಸ್ಟೂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮಗು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮಾತಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿ ಮಾತಾಡೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹಿ ನೆವರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಇಟ್, ಹಿ ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಡಚಸ್, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್. ಅದು ಇವನಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಶಿ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿ ಲೆಸನ್ಡ್, ಸೊ ನಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಹರ್ ವಿಟ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ಸ್, forsooth and made excuse, even then would be some stooping, and I choose never to stoop. Oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile? This grew, I gave commands, then all smiles stopped together. The Duke refuses to stoop, means to lower himself, means ಅವಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹೊರತಾಗಿ he never lowered himself to convince her, to love her, to give good things to her. Okay, and even his feelings he didn't express, instead he gives commands. ಕಡೆಗೆ ರಾಜನ ತರಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜರು ಜನರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ರಾಣಿಯನ್ನು ಇವನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಡ್ ಹರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆದವು ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. he gives orders to his soldiers to get her killed, to kill her. So that is how the smile of Duchess ended when she was alive, and now she is dead. So this chilling confession reveals that Duke's murderous pride and cruelty. ಅವನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಹಂ ಅಥವಾ ಅವಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅವಳನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಗಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. he would rather destroy her rather than tolerate behavior. ಅವಳ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು, ಅವಳ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. he sees as beneath his dignity. ಅವನ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿಗೆ ಅದು ಒಪ್ಪುವುದಲ್ಲ. ಅವಳು ಇರದೇ ಇದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ I already told you, so you must remember. Then all smiles stopped together ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ನಿಂತು ಹೋದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ he got her killed, he killed her, he ordered, he commands to the soldiers to kill her. Okay, so ultimately this shows the over possessiveness, the materialistic approach of the Duke. There she stands. So once she died, ಇವಾಗ ಅವಳು ಸತ್ತೋದ್ಲು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ? ಆಸ್ ಇಫ್ ಅಲೈವ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಳೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಂಟ್.
as if ally will please your eyes, we will meet the company below then. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವುಡ್ ಬಿ ಡಚಸ್ ಇದಲ್ಲ, ವುಡ್ ಬಿ ವೈಫ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿಯ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇದು ಏನನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹುಡುಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಇರದೇ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಪೇಂಟನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಡಚಸ್ನ ಪೇಂಟ್ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಡ್ಯೂಕ್. He calmly changes the topic after admitting to killing his wife. His tone remains polite and formal, showing no remorse. ಅಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಮೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪೇ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಈ ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಕೌಂಟ್ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೌನ್ ಮ್ಯುನಿಫಿಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಂಪಲ್ ವಾರಂಟ್ that no just pretense of mine for dowry will be disallowed. Thou his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. The Duke discusses that dowry for his next marriage. ಅವನ ಮುಂದಿನ ಮದುವೆಗೆ ಡೌರಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನೌ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಸ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲವ್, ನಾಟ್ ಲವ್. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ there is a lot of things to be discussed about that. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಕ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಪೋಯೆಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ದಿನಗಳ ಟ್ರೆಡಿಷನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಟಿಸ್, ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಟಿಸ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ದೌ ಟೇಮಿಂಗ್ ಅ ಸೀ ಹಾರ್ಸ್. ಆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ನೆಪ್ಚೂನ್ ದೇವತೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಸಿ ಹಾರ್ಸನ್ನು ಟೇಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಥಾಟ್ ಅ ರೆರಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನಸ್ ಬ್ರಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅ ಬ್ರಾಂಜ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಆಸ್ ದೇ ವಾಕ್ ಹಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಪ್ಚೂನ್. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸಿ ಹಾರ್ಸನ್ನು ಟೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ದ ಡ್ಯೂಕ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂಕನ್ನೇ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್, ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸಿ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಆನ್ ಎ ಗ್ರೇಷಿಯನ್ ಅರ್ನ್ ಪೋಯಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಗ್ರೇಷಿಯನ್ ಅರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ಲವರ್ ತನ್ನ ಲವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ದೇ ವಿಲ್ ರನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ದೇ ವಿಲ್ ರನ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ದ್ಯಾಟ್ ಚೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಷಿಯನ್ ಅರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಸಿ ಹಾರ್ಸನ್ನು ಟೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಡ್ಯೂಕನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯೇ ಇರೋನು? ಪವರ್ಫುಲ್, ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗೇ ಇರೋನು. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯ. ಪುರುಷ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಟೇಮ್ಸ್ ದ ಸಿ ಹಾರ್ಸ್, ದ ಡ್ಯೂಕ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಟೇಮ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸಿ ಹಾರ್ಸನ್ನು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಟೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಪವರಿಂದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಈ ಡ್ಯೂಕ್ ತನ್ನ ವೈಫನ್ನು ಟೇಮ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ.
ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಸಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಡ್ಯೂಕ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಈ ಪೋಯಮ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಹೂ ಈಸ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಹಿಯರ್? ನೆಪ್ಚೂನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಮೆನ್. And who is seahorse? Seahorse is the woman who is controlled by the masculine gender everywhere in this world, on this earth. So this is how um, Robert Browning concludes the poem. So in total, the poem complete again reveals that Duke is arrogant, he has very much possessiveness and cruelty. First thing. Second thing, the Duchess' innocence and friendliness contract with his tyrannical pride. ಅವನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅತಿಯಾದ ಹೆಮ್ಮೆ, ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಈಗೋ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ ಡಚಸ್ನ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್. ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಯೂಸಸ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೊನೋಲಾಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹೌ ಪವರ್ ಕರಪ್ಟ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ, ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಆರ್ ಯು ಮೇ ಟೇಕ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್, ಮ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ವುಮೆನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ನೆಪ್ಚೂನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಓವರಾಲ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ all the societies on this earth. So this is the summary which I will send you. So I request you people to read this summary, and whatever we had discussed, a summary na illi nanu madidene, you can read it. Okay, adanna neevu read ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೈಟಿಸಿಸಮ್ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಥೀಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತನಗಿಷ್ಟ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಮರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂತಂದರೆ, ಪೋಯಮನ್ನು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಸೇ that this poem is really a good depiction of the power of men. ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಪುರುಷನ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಅಂತಲೂ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಪವರ್ನ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ವುಮನ್ ಕೈಂಡನ್ನು ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪೋಯಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್, it will be really wonderful to read again. So you must know that ಈ ವಿಮೆನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ 20th or 21st ಸೆಂಚುರಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಮ್ಮೆಮೋರಿಯಲ್. ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. I request you to read, and I hope and I wish you a happy reading, happy studying. Thank you so much, and namaskar.